शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग मोर प्रिय छात्र छात्री मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भल रहिथिबे आपण मानकर परिवार मध्य बहुत सुंदर रहिथिबो एवं भल रहिथिबो एवं सबु सही भगवान कृपारे आमे समस्ते भलरे रहिछु एवं भलरे रहिथिबो। तेणु चलो पिला माने आ काल विलंब न करी मु कोन करबी जो DEC जो परीक्षा हेबा को जाउछि तेणु यार हूँ द्वितीय वीडियो। तेणु जो मैंने जदि देखी ना तेबे आपण मैंने सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को जातु एवं सुंदर भाव में प्ले लिस्ट सजाई रखी। तेणु आप सेठाक जो प्रथम DEC जो वीडियोटी आलोचना करें तेबे सेठाक देखिपारे बा यही वीडियो रे मु तले सर्वतल कौन कर प्ले लिस्ट दे देछि यार लिंक। तेणु आपण मैंने सेठाक देखिपारे। देख पिला माने जो मैंने जो DCEC कोर्स करुछन्ते 2025 बा आगुरु करिछन्ते एवं आगु जो मैंने करिया जाउछन्ते तेणु तुमरो जो रही DCEC 1 जो पेपर रही सिलेबस अनुसार मु प्रत्येक कौन करेछे ना सिलेबस अनुसार किछि मल्टीपल प्रश्न गुड़िक आनी अच्छे। तेणु आपण मानकर जो नुआ ढांचार परीक्षा होगा जाऊँगी जो मल्टीपल चॉइस 4टी ऑप्शन रही आपण मैंने सेटा को गोटे ऑप्शन चूज करी आपण मानकर सठिक उत्तर दौथे। तेणु से भाई मु क्वेश्चन गुड़िक आनी यही वीडियोटी हूँ जो मैंने ओडिया DCEC कोर्स जो मैंने परीक्षा देवाक जाउछन्ते तांको पाई मध्य बा जो मैंने इंग्राजी रे मध्य देवाक जाउछन्ते तांको पाई मध्य। तेणु समस्तों पाई तेणु जो मैंने कोर्स कर समस्तों पाई। तेणु चलो पिला माने मु गोटे गोटे कर सुंदर भाव में आलोचना कर दउछि। देखो प्रथमे 1 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना शिशु देखभाल केन्द्र पर स्थल चयन करिया बेले प्रधान दृष्टिकोण कौन कौन रही दरकार ना भड़ा रही दरकार ना सुरक्षा और आसन पहुँची ना विद्यालय दूरता ना गछर संख्या। तेणु यार ठीक उत्तरटी हे कौन ना सुरक्षा और आसन पहुँची। तेणु शिशु देखभाल केन्द्र स्थल चयन करिया प्रधान दृष्टिकोण कौनटा ना सुरक्षा आसन पहुँची। तापर देख पिला माने 2 नंबर कौन कहूँ ना केन्द्रर इंडोर स्थल किपरि व्यवस्थित हेबा उचित केमिति ना देखो यार सठिक उत्तरटे ऑप्शन नंबर बी गतिविधि और खेल को प्रोत्साहित करवा यही व्यवस्थित हेबा उचित। पिला माने मु कौन कर सुंदर भाव में तुमको डायरेक्ट उत्तरटी कहीदे। तेणु आपने यदि वीडियो गुड़ भल लगे तेज आप निहाती लाइक रखुँ चैनल को सब्सक्राइब रखुँ जिते जो वीडियो छाड़ी आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जीव। तेणु यही वीडियो में डायरेक्ट कौन कर प्रश्न पढ़ुचे और उत्तर आपको सुंदर भाव में कहीदे। देख 3 नंबर मध्य कौन कहूँ ना बाहर स्थल कौन रहा उचित बाहर स्थल कौन रहा उचित। तेणु सुरक्षित खेल सुजोग रहा उचित। तेणु छोट पिला माने तेणु सब बेले तुम मनरे कौन रखि छोट पिला भली मनरे भाभी परीक्षा हल एवं से ही छोट पिला भली तुम मैंने कौन कर ना आंसर गुड़िक देव देखो निहाती आपर सुंदर भाव में तुम मैंने स्कोर कर। देख तापर हूँ 4 नंबर मत देख ना केन्द्रर उपकरण कौन अनिवार्य कौटा करवा ना। देख महंगा खेलना तापर हूँ बयस योग्य और सुरक्षित खेल सामग्री इलेक्ट्रोनिक डिवाइस वयस्क उपकरण आप जापे। तेणु आम कौन करवा कौटा मना कराई ना देख बयस योग्य सुरक्षित खेल सामग्री रहा दरकार नुहे। तापर देखो पिला माने यदि वीडियो गुड़ भल लगुच आप निहाती लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और आपण जो रही सांगसाथी मानक शेयर करूँ से वीडियो को देखी लक्ष्य स्थल में पहुँचे। तापर देख पिला माने 5 नंबर पढ़ कौन कहूँ ना केन्द्रर कर्मचारी माने कौन करेंगे केवल प्रशिक्षित शिक्षक ना शिशु देखभाल रुचि और किसी प्रशिक्षण केवल सेवा एकाधिक ना निरीक्षण छाड़ी काम करेंगे। तो जना पड़े जो मैंने उत्तर मत जानते से उत्तर दिंतु कमेंट बॉक्स रे यार सठिक उत्तर 5 नंबर सठिक उत्तरटी कौन हो ना शिशु देखभाल रुचि और किसी प्रशिक्षण। तापर चलो पिला माने 6 नंबर पढ़ क्वेश्चन टी को सुंदर भाव में पढ़ और जापर। देख केन्द्र में रेजिस्टर बा रेकर्ड कहीं आवश्यक ना शिशु मानकर उन्नति उपस्थित ट्रैक करवा हूँ ये रेकर्ड और रेजिस्टर आमर आवश्यक। तापर देख 7 नंबर मत कौन कहूँ ना केन्द्र पर धन मिलवा उपाय कौन अंतर्भुक्त दान और सरकारी अनुदान यार सठिक उत्तरटी।
तापर देख 8 नंबर इंडोर स्थल व्यवस्थापन रे कौन ध्यान देवा उचित। इंडोर स्थल अर्थात हूँ अंगनवाड़ी ना कि जो आमर जो पिला पढ़ुव से कहुए इंडोर स्थल व्यवस्थापन कौन ध्यान देवा उचित। कौन ध्यान देवा ना आप जापर शिक्षा विश्राम और खेलपाई क्षेत्र तेणु सब आम कौन कर ध्यान देवा उचित। तापर आग को चलतु 9 नंबर देख 9 नंबर मत पढ़ पिला माने उपकरण और सामग्री किपरि हेबा उचित ना सुरक्षित विभिन्न सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हेबा उचित। तापर आग को चलो 10 नंबर देख पढ़ ना कर्मचारी भूमिका कौन अंतर्भुक्त। जो मैंने उत्तर गुड़िक जान निहाती आप मतामत दियो पिला माने जदि भल लगे लाइक करूँ एवं सब्सक्राइब रखुँ और आप मतामत दिंतु जिते बड़े जो भिडियो छाड़ी सर्वप्रथम आप पाखक पहुँचब। तापर देख कर्मचारी भूमिका कौन अंतर्भुक्त ना शिशु मानकर शिक्षा सहयोग करने निरीक्षण यहाँ हूँ कर्मचारी मानकर भूमिका अटे। तापर देखु 11 नंबर ना माता पिता सह संपर्क गढ़ार लाभ कौन ना शिशु मानकर आवश्यकता भल भाव बुझा। यहाँ हूँ पितामाता पाखे कौन होता है संपर्क रही संपर्क रहा दरकार। तापर 12 नंबर कहूँ पितामाता को पहुँचार उपाय कौन। पितामाता को पहुँचार उपाय कौन ना लिखित टिप्पणी सभा घर और द्वार ये सब रहा दरकार। तापर चलो पिला माने 13 नंबर देख ना समुदाय भागीदारी द्वारा शिशुर विकास रे सहयोग केमिति मिले। देख ए रे देछि धनर ह्रास शिशु उन्नति साधन समर्थन तापर शिशुंकर वृद्धि ह्रास कर्मचारी को परिवर्तन करवा। तेणु आप जापे एगुड़ी हूँ नेगेटिव एगुड़िक नुहे यहाँ नुहे पॉजिटिव कौट रही है शिशुर उन्नति साधन समर्थन आम करवा पिला छोट छोट पिला सब बेले तुम कौन कर समर्थन कर श्रद्धा कर गेल्ह कर सब जोटा रही तो सहीटा ही आप मारे सहीटा ही ठीक हे। तापर देख केन्द्र में अन्य वयस्कों सह संपर्क गढ़ार उद्देश्य हूँ ना कार्य को आम कौन कर सुसज्ज सहयोग करवा हाँ कि नहीं। तापर चलो पिला माने 15 नंबर पढ़ जे 15 नंबर क्वेश्चन टी कहूँ कौन ना परिवार भागीदारी महत्वपूर्ण कहीं आम कहीं भागीदारी परिवार भागीदारी आम कहीं रहा कहीं आमर दायित्व रहा भागीदारी दायित्व ना कौन कहूँ ना आम कौन कर ऑप्शन नंबर ए मतलब सठिक उत्तरटी जे शिशु मैंने पितामाता व्यवहार अनुसरण करते। तेणु आम सब बेले छोट छुआ जो रही चलाबुला करते रही थे तेणु से आम सतर्क हो रही दरकार पितामाता मान व्यवहार चालीचलन लक्षण एसबू ठीक रही पिला माने आमठू कौन करते से शिखी था। तेणु छोट छुआ पाखे केबे भी खराब व्यवहार कथा चालीचलन करिवो नहीं। तापर देख 16 नंबर घर द्वार उद्देश्य कौन ना घर परिवेश रे शिशु मान को मूल्यांकन करवा यहाँ हूँ घर द्वार उद्देश्य। तापर जे अभिभावक शिक्षक सभार उद्देश्य कौन रही आमर उद्देश्य कौन रही है हाँ कि नहीं कौन रही दरकार ना आमर शिशु मान प्रगति उपर आलोचना रहा दरकार। तापर चलो 18 नंबर जे समुदाय भागीदारी रे कौन अंतर्भुक्त ना कार्यक्रम आयोजन। तापर 19 नंबर शिशुंकर काम पितांक सह शेयर करवा जहाँफल आमर कौन हम ना माता पितांकर भागीदारी वृद्धि होई थाए। कौन करवा दरकार ना शिशुंकर काम माता पितांक सह शेयर करवा जेहेतु आम शेयर करें आम कौन हम ना पितामाता भागीदारी कौन होता है वृद्धि होई थाए। तापर चलो पिला माने 20 नंबर देखा प्रश्नटी कौन कहूँ देख 20 नंबर कौन कहूँ ना पितामाता सह कार्यकारी संयोग केमिति हेबा उचित आम किभଳି रहिबा ना दुई पक्षी और सम्मानजनक आमर रहिबा दरकार। तापर देख 21 नंबर शिशु देखभाल रे मूल्यांकन अर्थ कौन ना शिशु कार्य और केन्द्र रे मूल्यांकन यार अर्थ। तापर देख 22 नंबर कहूँ खेल कार्यकलाप मूल्यांकन कहीं ना शिशुंकर शिक्षा और परिणाम परिचय हाँ कि नहीं तेणु तार परिचय होता है कौन ना खेल और कार्यकलाप मूल्यांकन क्षेत्र में। तापर चलो शिशु को मूल्यांकन कहीं आम करवा ना विकास और शिक्षार बुझा
କିଭଳି ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସେ କିଭଳି ପାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସି ସାର୍ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ PDF ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନୀଳ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବରେ ନମ୍ବର ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁ DECC କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପକରଣ କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଚେକଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ହଁ କି ନାହିଁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ ଉପକରଣ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କରିଥାଉ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ, ଚେକଲିଷ୍ଟରେ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ନା କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି, ଆମେ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ ନା ଶିକ୍ଷା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା କରିଥାଉ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, 26 ନମ୍ବର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି ଆମେ କରିଥାଉ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଠକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ସ୍ଥଳ ଓ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କାହିଁକି କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି କରିଥାଉ ନା ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା, ଶିଶୁଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଚାଲ 28 ନମ୍ବର ସଫେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଏଠି ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସଫାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ସଫାଇ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 30ଟି ନା କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ନା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ନା 28ଟି। ଏବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ DECC 1 ପେପର୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ମୋର ଯେକୌଣସି ଯେ ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ବା ଚାକିରି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ସଜେଇ ରଖିଅଛି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସରଳରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିଶୁଙ୍କ ନୀତିଗତ ବିକାଶ କେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଦେଖ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ପରିବାର ଓ ସମାଜ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ତାର ଉତ୍ତରଟା କହି ଦେଉଛି। ଦେଖିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଶିଶୁଙ୍କ ନୀତିଗତ ବିକାଶ କେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନା ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ଉପରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲ 2 ନମ୍ବର ଯେ କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ସହଭାଗିତା ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଶିଖେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ବର୍ଷରେ 3 ଏବଂ 4 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଆମ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, କର୍ପୋରେସନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ସହଭାଗିତା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଇବାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୂମିକା କାହାର, ସଙ୍ଗୀ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ପରିବାର, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପିଲା ପରିବାରରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼, ନିଜେ ପଢ଼ ଯେ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ଦେଖ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ରହିବା ନା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲା ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଉଁଟି ସାମାଜିକ କୌଶଳ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ କୌଶଳ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଶିଶୁଙ୍କ ସାମାଜିକରଣ ବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସ୍ଥିରତା କେବେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, କେବେ
ନା କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେମିତି ପାଇଲେ ପିଲା ଆମର କାହା ସହିତ ସେ ସବୁ ସର୍ବାଧିକ ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନା 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସ୍ଥିରତା କେବେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ନା ତା'ର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ନା ନୀତିଗତ ବିକାଶ କେଉଁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ନୀତିଗତ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନା ଶିଶୁ ଭାବନା କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରେ? କେମିତି ସେ ତାର ପ୍ରକାଶ କରେ? ଭାବନା କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରେ? କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ, କାନ୍ଦିବାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ରହିଛି ଡି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଥିବ, ଏସବୁ ରହିଥିବ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବୁଜିକି ସେଇଟାକୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଚାଲ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନା ସମବେଦନା ବା ଇମ୍ପାଥି କେଉଁ ବୟସରେ ବିକଶିତ ହୁଏ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଇ 4 ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ତାପରେ ଚାଲ 11 ନମ୍ବର, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ମନ ଖରାପ ମନ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବେ ଶିଖାଯାଏ? କେବେରେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ନା 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ, କେଉଁଟା ଭଲ ମନ କେଉଁଟା ଖରାପ ମନ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଶିଖିଥାଏ। ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି, ସଂଳାପ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ନା ଭାବନାତ୍ମକ ପକ୍ୱତା ବା ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କ'ଣରେ ସହାୟତା କରେ? କ'ଣରେ? ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର, ନୀତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ନୀତିଗତ, ତେଣୁ ଦେଖ ଆମେ ନୀତିଗତ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖ, ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ପୃ ଧାରଣା ବା ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ କ'ଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାର ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ରହିବା? ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର, ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ପୃ ସମ୍ମାନ ବା ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶ କେମିତି ହୁଏ? କେମିତି ହୁଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ପରେ? ବି, ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଚାଲ 17 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ବା ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କେବେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ? 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ, 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ, 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ, ନା 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର, ଲଢ଼କା ରହିବେ ନାହିଁ କ'ଣର ଉଦାହରଣ? ଲଢ଼କା, ତେଣୁ ଏହାର ଲିଙ୍ଗର ଭୂମିକା। ତାପରେ ଚାଲ 19 ନମ୍ବର, ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ମିଳନ ସର୍ବାଧିକ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ପାଠଶାଳା, ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା? ମିଡ଼ିଆ ବା ଟିଭି। ତେଣୁ ତାର କେଉଁଠି ବେଶୀ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥାଏ? ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଚାଲ 20 ନମ୍ବର, ସମାନତା ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଶିଖାଏ? କ'ଣ ଶିଖାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଶିଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମପରିଚୟ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣରେ ନିର୍ଭର କରେ? କେଉଁଥିରେ? ଦେଖ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ରହିଥାଏ, ସାଙ୍ଗ, ସମାଜ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିଖାଇବା କେଉଁ ବିକାଶକୁ ସହାୟକ? କ'ଣ ସହାୟକ? ଦେଖ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ସହାୟକ। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ କ୍ରେଜ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ କାହା ପାଇଁ? ଧନୀ ବାଳିକ, ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରମିକ ଶିଶୁ, ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶିଶୁ ମୋବାଇଲ କ୍ରେଜ୍, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ କ୍ରେଜ୍ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ଶିକ୍ଷା ବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ, ହଁ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କାରଣର ନା ଦେବା କ'ଣର ଉଦାହରଣ? କ'ଣ ତାପରେ କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ
ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାଏ, ସାମାଜିକ ଖେଳ, କଳା ଖେଳ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ଥାଉ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର, ଶିଶୁଙ୍କ ମୋଟର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଚଳାଚଳ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାରୀରିକ ଖେଳ କ'ଣ ବିକାଶ କରେ? କିଞ୍ଚିତ୍ ମାନେ କିସରେ? କମ୍। ତେଣୁ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁଳି ଦକ୍ଷତା। କିଞ୍ଚିତ୍ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦକ୍ଷତା, ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଖେଳ ଖେଳିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିଥାଉ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶିଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷମତା କେଉଁ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପାଏ? କେଉଁଟା? ଜଳ ଓ ବାଲି ସହିତ ଖେଳ। ଏଇଟା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶିଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷମତା କେଉଁ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପାଏ? ନା ଜଳ ଓ ବାଲି ସହିତ। ତାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର, ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସି ସାର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ DC2 DC3 ପେପରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। 29 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ସଂଗଠିତ ଖେଳ କ'ଣ ବିକାଶ କରେ? ସ୍ୱପ୍ରେରଣ କରେ, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା କରେ, ଭାବନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର। ଏବଂ ଏଇଠି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବନା ସଂଜ୍ଞା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ? କ'ଣ କରେ? ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ କରେ, ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମସ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର DC1 ପେପରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।